آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اس فرد کو راہ ہدایت دکھائی اور جس نے جو ہے تعلیم و تربیت دی، وہ آپ کے پڑوسی یہاں رہنے والے ہمارے استاد محترم انور صاحب ہیں۔ وہ آج یہاں میری اسپیشل درخواست پر اپنی ساری بیماریوں اور ناتوانیوں کو چھوڑتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ میرے ہی اپنے ادارے جس میں نے تعلیم کا آغاز کیا تھا وہ سندھ کا ادارہ ہی ہے، حالانکہ قریب ڈیپر کے گاؤں میں ایک نواب شاہ کے علاقے میں جو ہمارا گاؤں تھا وہاں پہ کوئی باقاعدہ اسکول موجود نہیں تھا۔ تو میں نے 5 جماعتیں جو ہیں وہ جس طرح یہاں پہ آپ لوگوں کے ہاں لوگ اس میں درختوں کے نیچے پڑھ رہے ہوں گے، تو میں بھی درختوں کے نیچے پڑھتا رہا 5 جماعتیں۔ اور اس کے بعد منصورہ میں ہم نے جا کے پہلی دفعہ اپنی تعلیم کا آغاز کیا، تو ہمیں محترم انور صاحب جیسے استاد ملے، اور محترم محمد افضل صاحب ان کے جو بھائی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ماتلی سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور بنیادی تعلیم ہماری یہاں سندھ کے گاؤں سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد جنہوں نے ہمارا ہاتھ تھاما وہ محترم نور پٹھان صاحب ہیں، جنہوں نے 6ٹھی 7ویں جو کوئی اس علاقہ کس نے دکھایا، تو وہ علاقہ دکھانے والی ہماری بہن ویرو کوہلی صاحبہ ہیں۔ انہوں نے ہم سے رابطہ قائم کیا، اپنی اپیل کی، اور کہا کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ لوگ سیلاب میں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں جو کھاتے پیتے لوگ جو ہیں وہ آتے بھی ہیں، تو یہاں جو مسلمان لوگ ہیں ان کی تو تھوڑی بہت وہ مدد کر دیتے ہیں، لیکن یہاں جو ہماری مائنارٹی کمیونٹی ہے وہ زیادہ سفر کر رہی ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہاں امریکہ میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کے وسائل سے یہاں پہ ہم نے ان کو ساتھ ایک وعدہ کیا کہ ہم یہاں ان کو ضرور گھر بنا کے دیں گے۔ تو آج اس کی پہلی قسط جو ہے یہاں ان کو انشاءاللہ ہم نے ہینڈ اوور کی ہے، اگلی قسط بھی انشاءاللہ 2-3 مہینے میں ہو جائے گی، اور نومبر کے مہینے میں ایک دفعہ پھر ہم اپنے جو ترک سی او ہیں بردر خلیل دمیر جو آج کسی وجہ سے یہاں نہیں آ سکے، وہ آئیں گے اور ایک تقریب کا ہم ایک اور اہتمام کریں گے۔ وہ شکریہ ہیں جو بہت ضروری تھے۔ اس کے بعد ریڈ فاؤنڈیشن کا شکریہ جو ہمارے یہاں لوکل امپلیمنٹیشن پارٹنر ہیں، جنہوں نے یہاں پہ دن رات ایک کر کے عمران واسی صاحب اور دانش صاحب اور ان لوگوں کی قیادت میں یہاں پہ بڑا بے لوث طریقے سے کام کیا، اور آج اس کو ایک بہت بڑے کام کو پایا ہے، تکمیل تک پہنچایا۔ اور یہاں جو آپ بہت زیادہ میڈیا کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی وی کے ڈائریکٹر جو ہمارے دوست ہیں عمران صدیقی صاحب، ان کو ہم اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ میری دعوت پر وہ اسلام آباد سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، پہلی دفعہ وہ اس علاقے میں آئے ہیں، اور میں جب یہاں کے سیلاب دیکھنے کے بعد لاہور اور اسلام آباد گیا، وہاں پریس کانفرنسیں کی، تو وہاں کے میڈیا کے لوگوں کو آپ کے کسی حالت کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہ کبھی بھی یہاں پہ نہیں آئے، انہوں نے کبھی بھی یہاں ڈائریکٹ رپورٹنگ نہیں کی کہ 6 مہینے گزرنے کے باوجود بھی یہاں چھوٹے چھوٹے بچے، شیرخوار بچے جو اپنی ماؤں کے گودوں میں ہیں، وہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس کوئی کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، رہنے کو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہاں اسلام آباد کی ایوانوں میں، لاہور کے اس میں کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو ہم نے آپ کے لیے آواز بھی اٹھائی، اور این جی اوز بھی یہاں پہ آئیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آتی رہیں گی، بھی اپنے اس مسکن کو، اس سندھ کو، اس پیارے گاؤں کو آپ نے بھی اس انداز سے آباد کرنا ہے، بسانا ہے کہ یہ ایک مثالی گاؤں بنے۔ یہاں وسائل کے لیے جیسے نور پٹھان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تعلیم کا بھی اور لائبریریوں کا بھی ہم بندوبست کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں جو ہے آپ کو اگر مذہبی طور پہ کوئی ادا کرنی ہے رسمیں، تو اس کے لیے بھی ہم آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اسی طریقے سے پانی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور اس قسم کے مسائل ہیں، اس میں بھی وسائل اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہم آپ کو وسیلہ بنتے ہوئے پہنچائیں گے، لیکن آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اور آئندہ 2-4 سالوں میں آپ نے اور غریبوں کی اور لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ آپ لوگ جو ہے اس دنیا میں اس دوسرے لوگوں کے ساتھ جو کہ مستحق ہیں، ان تک امداد پہنچانے کے قابل ہوں۔ آخر میں پھر آپ سب لوگوں کو بہت شکر گزار ہوں۔ یہ اللہ کے نام پہ، اللہ کے کلمے کے نام پہ لیا ہوا ملک ہے، اور یہی ملک پوری دنیا کو ایک دن راہ ہدایت دکھائے گا۔
जज़ाकल्लाह ख़ैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जेको हिते वेठा आहिनि बोर्ड मुताले जा माण्हू लोया पर मज़र साहब, फारूक साहब, फज़ल साहब हिते आया, सभिनि अची नज़रदानी कई। वॾी वॾी महिरबानी ज़कात फाउंडेशन जी, जेको ग़रीबनि खे अॼु तक त हाणे सार संभाल कंदा आहिनि ऐं हिननि जी असीं शुक्रिया अदा कंदा आहियूं। जेको बार बार ग़रीबनि खे फ़ोननि ते राब्ते में हिते कमेटी जा माण्हू सलीम भाउ जहिड़ा 24 कलाक असां खां राब्ते में जेको खेर खेर अची ख़बर वठींदा आहिनि। ऐं महिरबानी ज़कात फाउंडेशन जी जेको अॼु हिते पिंडाल ठाहियो आहे ग़रीबनि खे जेको साथ अची ॾिनो आहे, हिननि लाइ वॾी वॾी महिरबानियूं ऐं शुक्रिया अदा कंदा आहियूं। असां हिकु राज कोली आहे, हुन जे करे थोरो असांखे चवणो पवे थो। हू थोरो वीचारो ॿोड़ो आहे कननि खां, त हू थोरी एतिरी ॻाल्हि सम्झे नथो। इन जे करे असां भाउर भेणूं गॾिजी हलंदासूं, साथ ॾेई हलंदासूं त असांजो सदाई साथ हूंदो। ज़कात फाउंडेशन वारनि जो असां खां साथ आहे त असीं भाउर भेणूं सदाई कामयाबु आहियूं। ऐं खीराज भाउ लाइ करे हिकिड़ो 2 लफ़्ज़ मूंखे ॻाल्हाइणो पवंदो त असीं त सिंध में तारो नमर सरकार में तारो नमर खीराज कोड़ी तारो सिंध में रख नाम ते धीरो थारे जोड़ल लक्ष्मी न मण करनी खीराज कोड़ी तारो सिंध में मोटो न सिंध वेठा आहिनि। अॼु हे तव्हांजे लाइ हिकिड़ो वॾो ख़ुशख़बरी जो ॾींहुं आहे जो असां वटि छा आहे त ॻाल्हियूं घणियूं थींदियूं आहिनि, अमल घटि थींदो आहे ऐं अमल करण वारा माण्हू जेके आहिनि उहे ई हिकिड़ा सुठा इंसान आहिनि। मां ज़कात फाउंडेशन, रीड फाउंडेशन ऐं उन जे सरबराह जे हैसियत सरबराह ऐं CEO या एडवाइज़र फ़ारूक रज़ा साहब खे बचपन खां सुञाणा थो त फ़ारूक रज़ा इज़ अ मैन ऑफ विजन एंड एक्शन। हू जेका ॻाल्हि सोचंदो आहे उहा करे बि ॾेखारींदो आहे। ऐं स्टूडेंट लाइफ खां वठी मां उनखे जॾहिं ॾिठो त स्कूल हुजे, कॉलेज हुजे, यूनिवर्सिटी हुजे, हुन जेको कमु कयो उहो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो ऐं नतीजा ख़ैर कमु हुयो। सिंध सूफ़ियुनि जी ज़मीन आहे ऐं सदियुनि खां वठी हिते सूफ़िया कराम हिदायत, फिलाह ऐं मोहबतनि खे फैलाइण लाइ हिते आया। तव्हां ॾिसंदव हिते मक़बरा ठहिया पिया आहिनि, हिते मस्जिदूं आहिनि ऐं उन्हनि हितां जे माण्हुनि खे जेको आहे हिदायत ॾिनी, उन्हनि जी फिलाह बख़्शी। हर मक़बरे जे ॿाहिरां हिकिड़ो लंगर हलंदो आहे जिथे माण्हुनि खे मानी मिलंदी आहे। पोइ भत हुजे या उते पुलाउ हुजे या मानी हुजे, बहरहाल उनखे 24 कलाक उते इहा सहूलियत मिले थी। असां जॾहिं मस्जिदुनि में आज़ान ॾींदा आहियूं त उन में हैया अल सलाद सां गॾोगॾु हैया अल फलाह बि कंदा आहियूं। ऐं हाणे सलाद जे बारे में त हर को सम्झे थो, पर फलाह जो कमु जेको आहे असांखां विसरी वियो आहे। फ़ारूक रज़ा साहब ज़कात फाउंडेशन जो बुनियादु रखी करे 60 समुंड पार, अमेरिका हितां 60 समुंड परे आहे, तव्हांखे ज़कात फाउंडेशन विसारियो न। हिन जुॾे जे इलाइक़े में ऐं हिन ख़ैराज कोल्ही जेको असां ज़कात फाउंडेशन का भी कि जिन्होंने हमारे इस इलाके में जो कि बहुत ही पसमानदा इलाका है और फ्लड से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था कि यहाँ पर पहले दिन से ही रिलीफ सरगर्मियाँ शुरू की और उसके साथ साथ जितना काम रीड फाउंडेशन ने यहाँ पर किया है, मेरे ख्याल में कोई ऐसी NGOs नहीं है जिसने इतना काम हमारे इस इलाके में किया हो। क्योंकि मैं तो शुरू दिन से इनके साथ जहाँ कोऑपरेट करता रहा हूँ और चला भी हूँ और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने काम किया है और बड़े पैमाने पर काम किया है। और अगर कहा जाए कि जिस तरह से कहते हैं कि जंगी बुनियादों पर काम करना, तो मैंने अपने जो CEO साहब हैं अफजाल साहब, उनसे भी यही बात की थी कि मैंने कहा आपने जो काम यहाँ पर किया है कि जिस तरह जंगी बुनियादों पर काम करते हैं ना, आपके लोग इस तरह से यहाँ पर आए हैं
कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना कि बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर अभी तक कोई भी एनजीओ इस तरह से अपने काम को पाए तकमील तक नहीं पहुँचा सकी जिस तरह से रीड फाउंडेशन ने पहुँचाया है। और उसके तावन है ये काबिल सर सताइश है। और इकना वालों का और जो घर बन रहे हैं, जिन जिन भी एनजीओज़ ने इनके साथ तावन किया है, इन्होंने उनकी अमानत को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी ट्रांसपेरेंसी का एहतमाम किया है। मैं तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूं और इसके साथ साथ अपने आए हुए मेहमानों को यहाँ खुशामदीद भी कहता हूँ कि वो दिन भी इन्होंने देखे थे जब यहाँ पर तहद्दे नज़र पानी था। फ़ारूक साहब उन दिनों भी यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ पर पूरे इलाके का कश्तियों में विज़िट किया था। और आज वो दिन भी अल्लाह ने दिखाए हैं कि क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं खैर में से शर और शर में से खैर बरामद कर देता हूँ। जिस तरह उस वक्त ये इलाका डूबा हुआ था तो किसी को ये वहम व गुमान भी नहीं था कि यहाँ पर किसी को इस तरह से पुख्ता घर बना के दिए जाएंगे। यहाँ तो झोंपड़ी बनाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह के नेक बंदे पहुँचे यहाँ पर और उन्होंने लोगों की दादरसी की। उस वक्त भी दादरसी की जबकि खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें नहीं थी और आज जब इनके लिए सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा दिल खुश हुआ है जब ये बस्तियाँ देखते हैं, इस तरह के घर बने हुए देखते हैं, रंग और रोगन किए हुए। और 264 में, 309 में, 310 में, अलियानी में और रमज़ान लाशारी में जो ये घर बने हुए देखते हैं तो बड़ा दिल खुश होता है और दुआएं। पाकिस्तान में अमन पर खुश आमदीद कहता हूँ और साथ ही ज़कात फाउंडेशन के CEO खलील दमीर साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम में आना था, अमेरिका से तुर्की और तुर्की से पाकिस्तान में उन्होंने पहुंचना था, लेकिन कुछ इस तरह के हालात पैदा हुए कि वो तुर्की से आगे पाकिस्तान नहीं आ सके। और हैं कि जिन्होंने ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ने और उनके डोनर्स ने हज़ारों मील दूर बैठे आपकी इस प्रॉब्लम को, आपकी इस मजबूरी को, आपको घर से बाहर बैठे हुए टेंट्स के अंदर देखकर इस बात का फ़ैसला किया कि हम ख़ुद तो बड़े बड़े घरों में अगर बैठे हुए हैं, आराम और आसाइश में हैं, तो हमारे ही इंसानियत और इस दुनिया में रहने वाले बसने वाले भाई बहन दुनिया के कैसे हिस्से में रहते हैं जिनके घर पे छत नहीं है, जिनको खाने के लिए कोई मुयस्सर नहीं है और सैलाब से मुतासर होकर वो खुले आसमान में इस वक्त बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाली और आज आप ये देख सकते हैं कि 26 घर मुकम्मल हो चुके हैं। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि ये उन लोगों के लिए घर बने हैं जिनका कोई भी नहीं है। वो कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है, जिनको हिंदू कम्युनिटी से उनके अपने जो है वो अपने पास बैठने से दूर रखते हैं, लेकिन ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ने इस बात का फ़ैसला किया कि सबसे पहले हम इन लोगों के घर बनाएंगे। आप क्या सोच सकते हैं, जो यहाँ ये राशिद अराइन साहब भी बैठे हुए हैं और बेशुमार मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं, कि ये जिनके घर अपना कोई इस तरीके से घर बना सकते थे? कभी नहीं। इसलिए कि जिस तरह अभी इन्होंने ज़िक्र किया राशिद साहब ने भी, कि ये बेचारे मजबूर गरीब लोग दिन पूरा मजदूरी करके अपने, उनको 24 घंटों के अंदर सिर्फ अपने बच्चों के पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करके तो वो रोज़ी रोटी पूरी नहीं होती, तो ये मकान तो बड़े दूर की बात है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ अच्छे खासे एक तो ज़िम्मेदार हैं, लेकिन कुछ किसान भी हैं, वो भी इस तरीके से अपना घर बनाने में कासर हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने चूँकि फ़ैसला किया और हज़ारों मील दूर बैठे हुए लोगों के दिलों में ये बात डाली कि आप
پاکستان کے اس کونے میں جہاں پہ پہنچنا بھی بڑا مشکل ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے جا کر گھر بنائیں. جو رائس چاولوں کی تقسیم کی ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی فوڈ کی ضرورت کو جو ہے پورا کیا. اسی طریقے سے ونٹر پیکج میں اور دیگر جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے بھی یہاں سپورٹ اور مدد کرتی رہی ہے. اور ریہیبلیٹیشن کے لیے یہ ہمارا ایک اہم پروجیکٹ تھا جس کا پہلا حصہ مکمل ہوا اور ابھی دوسرے حصے پر انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. تو میں زیادہ آپ سے وقت نہیں لینا چاہتا.